اگر ہم یہ فریضہ ادا کریں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوں گی. جب ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے تو خود ہمارے دل میں فکر جاگے گی سب سے پہلے بھائی نماز پڑھنا. اگر ہم لوگوں کو داڑھی رکھنے کے بارے میں بولیں گے, لوگ تھوکیں گے, تو اس نہیں رکھا نہ رے, مجھے کیا بول رہا داڑھی رکھنے کے بارے میں, پہلے میں رکھنا بعد میں لوگوں کو بلانا. اگر ہم سود سے روکیں گے, پہلے تو وڈی کھانے کا چھوڑ بعد میں ہم نہ آپ کو بول رہے ہاں نہیں پہلے میں حرام چھوڑنا بعد میں لوگوں کو حلال کی دعوت دینا, حرام سے روکنا, وہ فکر آپ کے اندر آئے گی. اور دعوت توحید, دعوت دین کا فریضہ ادا کرنے سے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا, کمائی میں برکت دے گا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کی غیبی مددیں ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم عزیز دینی بھائیوں, عزت ماں, پردہ نشی ماں اور بہنوں, آج بروز سنیچر آندھرا پردیش کے کڑپا شہر کے قریب راجم پیٹ ایک بستی میں مسجد عباد الرحمن اہل حدیث, اس مسجد میں ایک دینی پروگرام میں آج میں دوسری مرتبہ آپ کے سامنے موجود ہوں اللہ کی توفیق سے. اور مجھے آج دعوت دین ایک اہم فریضہ ہے, اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس اللہ نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے صحیح سلامت لا کر بٹھایا. اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا, مقامی جمعیت اور مسجد حاضہ کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دے کر لوگوں کو جمع فرمایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. دعوت دین ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہم سب پر واجب الادا ہے, کیونکہ جب اللہ نے نسل انسانی کو بنایا تو ان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا, کتابوں کو نازل کیا, اور یہ سلسلہ ایک زمانے تک دنیا میں چلتا رہا. جب اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء کے سلسلے کو ہم سب کے آخری نبی, سچے نبی, رحمت للعالمین, ساقی کوثر, شافی محشر, عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو اختتام کیا, آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا, خاتم الانبیاء آپ کو جب بنایا, آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام امت سے یہ اعلان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ اے میرے امتیوں, جو فریضہ میرے رب نے میرے کندھوں پر
नबूवत का अता किया था, मैंने पूरी अमानतदारी व दियानतदारी से आप तक पहुंचा दिया। उसी दिन अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरह माइदा की 3 नंबर आयत उसी दिन नाजिल हुई कि आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया। आपने फरमाया इस दीन को मैंने तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम गवाही देने के लिए रब के दरबार में आप मेरे हक में गवाही दोगे? क्या आप तैयार हो गवाही देने? तो सारे सहाबा बैक वक्त एक जुबान होकर उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। आपने अपने फरीजे को अदा कर दिया। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की जानिब 3 बार उंगली उठाकर अल्लाहुम्मा अशहद का जुमला फरमाते हुए कहा, इलाही तू गवाह रहना, तेरे फरीजे को मैंने अदा कर दिया। उसके बाद उम्मत मोहम्मदिया से आपने एक अहद पैमान लिया कि अब आपकी जिम्मेदारी कि इस जिम्मेदारी को, इस अमानतदारी को, इस तौहीद के पैगाम को, दीन इस्लाम के इस फरीजे को आप अदा करेंगे ता कयामत। आप में से जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से किया हुआ अहद व पैमान को पूरा पूरा निभाया। 1 लाख से जायद सहाबा का मजमुआ वहां पर मौजूद था। आप मदीने में देखेंगे आपको सिर्फ चंद सहाबा किराम जो सैकड़ों में उनकी कब्रें आपको मिलेंगी, जबकि 1 लाख से जायद सहाबा उस वक्त वहां मौजूद थे मक्के की सरजमीन अरफात के मैदान में। लेकिन सहाबा किराम उस अरबस्तान से निकल गए, मक्का और मदीना से हिजरत कर गए, दुनिया के कोने कोने में तिजारत को बहाना बनाकर दावत दीन के फरीजे को उन्होंने अदा किया। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी बाज सहाबा ने कदम रखा। सहाबा की जिम्मेदारी के बाद ताबईन ने इस जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू अदा किया। बाज ताबईन भी हिंदुस्तान के अंदर आए जिसका जिक्र तारीख की किताबों में आज भी मौजूद है। ताबईन के बाद तबे ताबईन भी इस हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए और तिजारत के बहाने से तौहीद उन्होंने पहुंचाया और उसके बाद यह सिलसिला जारी और सारी रहा। हम हैं हिंदुस्तान में सहाबा भी आए, ताबईन भी आए, तबे ताबईन भी आए। ये हुई एक मुल्क की बात। ऐसे दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने कोने में, यहां तक के शुमाली अफ्रीका से लेकर एक मुल्क शाम तक, मुल्क हिजाज से लेकर मुल्क अफ्रीका तक और लबनान से लेकर ये मुल्क फारस तक, यहां तक के उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में कई हजार मुरब्बा मील इस्लाम को सहाबा इकराम ने पहुंचा दिया। और सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, इनका सिलसिला चलता रहा। इस फरीजे को अदा करते रहे अपने अपने जमाने के लोग। तबे ताबईन के बाद तबे ताबईन में अइम्मा किराम आते, उनके जिंदगी को उन्होंने उम्मत तक, अपने हद तक इस्लाम को पहुंचाया। फिर मुहद्दिसीन का दौर आया। मुहद्दिसीन ने दुनिया के कोने कोने में सफर करके हदीस के जखीरे को जमा किया और पूरी अमानतदारी से उन्होंने किताबों को तैयार किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर एक हदीस को अपनी हदीस की किताब में जमा करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते, इस्तिखारा करते, अल्लाह से दुआ करते, या इलाही मैं तेरी इस हदीस को अपने इल्म और अपनी तहकीक के मुताबिक सही समझता हूं, फिर मैं इसे जमा करता हूं। अगर मुझसे कोई कोताही हो रही हो तो मेरे दिल में यह बात डाल दे कि मैं इस हदीस को मेरी किताब से बाहर निकाल दूं। हर एक हदीस पर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा करके जमा किए। कई हजार हदीसें, और एक एक हदीस के लिए हजारों मील का सफर उन्होंने किया। और उसके बाद सहाबा, मुहद्दिसीन के जमाने के बाद उलमाए हक का जमाना, हर जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह इस दावती फरीजे को उम्मत ने अदा करते करते करते
آج الحمدللہ آج اس سرزمین پر اگر توحید ہم دیکھ رہے ہیں، کتاب و سنت کا صحیح منہج اور صراط مستقیم کا وہ صحیح راستہ اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت مطہرہ کی وہ صحیح ہدایت اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے اس سے پہلے گزرے ہوئے سارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہدایت پر باقی ہیں. اگر وہ لوگ اپنا دعوتی فریضہ نہ نبھاتے، اگر وہ لوگ اس توحید کے مشن کو زمانے کے حوادثات اور زمانے کے ظالم بادشاہوں کے ظلم اور ان کے ستم کے شکار بن کر بھی زمانے کے طوفان کا سامنا کرتے ہوئے بھی زمانے سے نہ گھبراتے ہوئے اپنی جانی مالی وقتی تن من دھن کی قربانیاں دیتے ہوئے اگر وہ اپنا فریضہ ادا نہ کرتے تو یہ دین یہاں تک نہ پہنچتا. آج ہم خیریت کے ساتھ کتابوں کی شکل میں، لائبریریوں کی شکل میں یہ جو کتابیں ہم دیکھ رہے ہیں، سنن ابن ماجہ، صحیح الجامع الترمذی، سنن نسائی اور سنن البیہقی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر حسن البیان، تفسیر القرآن، ایک ایک حدیث کے پیچھے ایک ایک محدثین نے اپنی زندگی کو لگا دی اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے. آج ہم لوگ ریڈی دسترخوان پر بیٹھے بریانی کھانے کے لیے. اس بریانی کو تیار کرنے میں ہمارے اسلاف نے کتنے مسالے گھسے، کتنی قربانیاں دی، کتنی اپنے جانوں کی بازی انہوں نے لگائی، ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اور ہم کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. ریڈی دین ہمارے سامنے آ گیا، ہم عمل کرے نہیں عمل کرے چھوڑ دیے. سورہ بقرہ کی 44 آیت میں اللہ کہتا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگ بعض لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ میں عمل نہیں کیے جیسا اپنے نفس کو بھلا کر صرف لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو. کیا یہی رہ گیا ہے تمہارے اندر؟ دعوت دین کا فریضہ دو طریقے سے ادا ہوتا ہے. نمبر ایک کہ آپ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرے. دعوت دین کا فریضہ ادا کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں رہے گا آپ دعوت کیا دیں گے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور علم بصیرت حاصل کرنے کے بعد آپ خود اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے. علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، صرف دعوت ہے تو یہ دعوت آپ کے لیے تباہی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. کیا تم لوگ ایسی باتوں کا حکم دیتے ہو جن باتوں پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے پاس یہ انتہائی ناگوارا بات ہے کہ تم لوگوں کو کہو اور اپنے آپ کو اس عمل کے میدان میں بھلا دو. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، خود عمل کیجئے، اس کے بعد دعوت دین کا فریضہ ادا کیجئے. اچھا، دعوت دین کا فریضہ کیسے ادا کرے؟ کون ادا کرے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے 8 سال مدرسے میں پڑھ کو 8 یا 10 سال تک پھر مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی، کافی بڑے بڑے ڈگریاں لے کر عالم فاضل مکی مدنی بن کر آنے والے علماء کی ذمہ داری ہے یہ دعوت دین کا فریضہ ادا کرنا. ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری تو کمانا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، اپنی لائف دیکھنا ہے، استطاعت کے مطابق نماز پڑھ لے کو آرام سے گھر میں اوڑھ لے کو سونا ہے. بس اتنی ہے ہماری ذمہ داری. کمانا، کھانا، بیوی بچن پالنا، کتنا علماء بولتے عمل کرنا، جا کو گھر میں اوڑھ لے سونا. یہ تک ہماری ذمہ داری ہمیں سمجھ لی. جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابہ بڑے بڑے ڈگریاں لینے کے واسطے کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا پڑھنا، اس کے بعد دعوت دین کا فریضہ ادا کرنا. اگر آپ تک ایک آیت بھی پہنچے اس پر عمل کرو اور اس آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم ایک درس میں بیٹھے، ایک بیان میں بیٹھے،
علماء کرام سے جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹے میں ہم نے ایک ٹاپک پر 4 باتیں سیکھی، 4 آیتیں 4 حدیثیں ہم نے سیکھی، تو اس پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اس 4 آیتیں 4 حدیثوں کو کتنے لوگوں تک ہم نے پہنچایا؟ سب سے پہلے کیا ہم اپنے نفس کے اوپر اسے فٹ کریں؟ کیا ہم اسے عملی جامہ پہنائیں؟ کیا ہم اس دعوت فریضے کو اپنے گھر والوں کو پہنچائیں؟ اپنے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ میں دوستوں کو ہم نے پہنچایا؟ کیا ہم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو یا ہمارے اڑوس پڑوسوں کو ہم نے وہ فریضہ ادا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بیان ہونے کے بعد گھر کو جا کر جمعہ کی جو بریانی کھائیں گے، پوچھئے ابھی جسٹ جمعہ کے بیان میں کیا سن کو آیا بھی تو؟ کتنا سیکھا بھی دین؟ کیا بولے بھی مولانا؟ کہیں کا بولے کہ بولے بھرل بہت اچھا بولے، ایک آیت بتا مجھے، دیکھیں ایک حدیث سنا مجھے، کیا ابھی یاد نہیں کیا کہ بولے بہت اچھا بولے۔ تو کیا کر رہا تھا جمعہ میں؟ کیا بھی نہیں، ٹیک لگا لے بیٹھا تھا، جرہ ہوں کا ڈنکی ماریا ہوں ماریا، اس کے بعد دیکھا تو اللہ اکبر اقامت ہو رہی تھی، نماز پڑھا نکل کا ہے، سنیا بھی نہیں، اگر سنیا تو بھی ادھر سے سنیا ادھر سے چھوڑ ڈالا، کانا سے سن کو دل میں بٹھایا بھی نہیں، جگہ دیا بھی نہیں۔ کہاں سے ادا کریں گے ہم لوگ؟ ایک درس میں ایک عالم آپ تک کوئی حدیث پہنچاتا ہے، آپ کی ذمہ داری اسے عمل کرنا، اسے اپنے گھر والوں کو جا کے سنانا، یا نہیں تو ڈائری میں نوٹ کر لینا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے بندے، جو دین تجھ تک پہنچا تھا کتنا عمل کیا؟ جو دین تجھے معلوم ہوا تھا کتنے لوگوں تک پہنچایا؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی، 5 باتوں کا سوال کرے گا اللہ۔ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اللہ علم کے بارے میں پوچھے گا کتنا عمل کیا، کتنا پہنچایا، اپنے دعوت دین کے فریضے کو کتنا ادا کیا، اللہ پوچھے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ وہ کام مولی صاحب کا تو سمجھ کو ہمیں کیا بھی کرے نہیں، بریانیاں کھاتے گئے، بیرشیٹا ہارلکس ہوتے گئے، دنیا سے نکل کو آگے، ایسا کیا اللہ ہمیں بھی کرنا تھا کیا وہ کام؟ اور ایک بار بھیج اللہ دنیا میں، ہمیں جا کر کاتی۔ اللہ دنیا میں نہیں بھیجتا، سیدھا جہنم کے کھڈے میں جا کر تو جہنم کو بھیجتا۔ آپ کی ذمہ داری۔ اچھا، آپ دعوت دین کا کام کرنے سے پہلے علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے، علماء سے دین سیکھیں گے، نہ کہ انٹرنیٹ سے، یہ آئی سے، گوگل سے ڈائریکٹ علم حاصل کریں گے، ایسا نہیں، گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ مسٹر گوگل کو اپنا استاد بناؤ گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ یہ آئی کو اپنا استاد بناؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انٹرنیٹ کے اندر، انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا کی دنیا میں یہودیوں کے، نصرانیوں کے، رافضیوں کے، شیعوں کے، بریلیوں کے، قادیانیوں کے اور کٹر مشرکوں کے، کٹر بدعتیوں کے ایسے خطرناک ویب سائٹ ہیں، عام نوجوان پرکھ ہی نہیں سکتا کہ کون سا ویب سائٹ صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سا ویب سائٹ سے علم حاصل کرنا چاہیے اور کون سے ویب سائٹ سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ کوسی کی آیت رہتی، کوسا کی ترجمہ کرتے رہتے، کوسی کی حدیث رہتی، کیا کی مطلب نکالتے رہتے۔ ہم لوگ سلفی ہیں۔ کیوں سلفی کہا گیا؟ سلف صالحین کا فہم۔ سلف صالحین نبی کے زمانے کو، صحابہ کے زمانے کو، تابعین کے زمانے کو کہا گیا خیرکم قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے کو نبی نے، قرون ثلاثہ کو آپ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ جیسا یہ کرے ویسا آپ کرو۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ دین پر چلیں گے، جیسے صحابہ عمل کریں گے، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا، کن آیات سے کیا مطلب نکلتا ہے، کس حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے اور کیسا عمل کرنا چاہیے،
फहम सहाबा के मनहज को जिसने समझा वही रास्ते सिराते मुस्तकीम पर बाकी रहा। जिसने फहमे सहाबा को तर्क किया, सल्फे सालिहीन के मनहज को तर्क किया, वो गुमराह हो गया और वो बातिल परस्त बन गया और वो राह रास्त से भटक गया। फहमे सहाबा सबसे नाजुक मसला। आज हमें भी जाकर सवाल करें कि भाई ये कई को कर रहे हैं जुलूसा, ये मिलाद करने का कहा है ना जी, कुरान में लिखा है। हमने आपको नबी भेजा, नबी भेजने पर खुशी मनाओ, तो ये हमें खुशी मनाते सो। क्या इस आयत का मतलब सहाबा ने ऐसे ही समझा था? क्या सहाबा भी ऐसे जुलूसा निकाले थे? क्या उस आयत के मनहज को समझकर सहाबा भी ऐसे ही मिलाद मनाया था? मनहजे सल्फे सालिहीन सबसे अहम फरीजा है समझने के लिए, और ये समझाएंगे आपको सही उलमा इकराम, ना कि मिस्टर गूगल, ना कि मिस्टर ये इंटेलिजेंट। सही उलमा इकराम आपको सिखाएंगे। उलमा से दीन सीखिए और कैसे दावत का काम करना, उसके लिए सब्र कैसा रहना, इल्म बसीरत से लोगों को बुलाना कैसा, लोग उल्टे सवाल करे, गुस्सा कर दे, मारे गाली दे, कैसे सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करके अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को सही हिदायत की तरफ बुलाना, ये तमाम इल्म हिकमत उस्ताद से जब तक नहीं सीखेंगे आप दावती फरीजा अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कहता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। आप अल्लाह की तरफ बुलाओ अच्छे अंदाज से, अहसन तरीके से, इल्म बसीरत के साथ, इल्म हिकमत के साथ। इल्म क्या, हिकमत क्या? इल्म शरीयत का इल्म जो कुरान में है, जो हदीस में है। हिकमत क्या? मौका महाल देखकर आप लोगों को अहसन अंदाज में दावत का काम करोगे। जिस महफिल में जो बात करना है, जिस जगह जो मसला उठाना है, जिस मुकाम पर जिस अंदाज से आपको बात रखना है, आप वो बात रखेंगे अहसन तरीके से। रद्द अमल कुछ भी आए, सब्र तहम्मुल को मजबूती से थामेंगे। मेरे भाइयों, ये फरीजा हम सबका है, इस फरीजे की अदायगी करना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान की 104 नंबर आयत में फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर। आप में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और याद रखना, जो उम्मत का एक गिरोह लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते हुए शिर्क से रोकेगा, यही कामयाब होने वाला गिरोह है। नेकी की तरफ बुलाने से मुराद तौहीद की तरफ बुलाना, बुराई से रोकने से मुराद शिर्क से रोकना, बिदात से रोकना। सबसे बड़ी नेकी तौहीद की नेकी है और सबसे बड़ी बुराई शिर्क की बुराई है। उम्मत को शिर्क से रोकना। अरे मैं क्या तो भी बोला तो नाराज हो जाती भाई, हमारे बड़े भैया नाराज हो जाती, हमारे ससुरे साहब नाराज हो जाती, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाती। कैसा बोलना भाई, हमें जाको हमें बोले तो मुंह बिंगा टिंगा कर ले को बातें छोड़ डालती, कारोबार बंद कर डालती, घर को आने का रिश्ता कट हो जाता। मैं क्या भी बोलता नहीं भाई, ये करना बिदात है। वो ऊदा कते, मलीदा कते, हलवे कते, चोंगे कते, डीजे कते, बाजे कते, ये क्या है, हलवे पूरिया कते, ये सब भी नहीं कतो बोला तेरे वास्ते दरवाजा बंद चल रहे जवाई राजा, आज से जवाई हमें मेरा दुश्मन तो मुंह डालता ससरा। नाराज होती भाई ससरे, मैं नहीं बोल सकता भाई, तेरे दावत दीन का फरीजा अदा न करने की वजह से मेरा अल्लाह नाराज हो रहा। अल्लाह की नाराजगी की फिक्र है तुझे? तेरा ससरा नाराज होता कितनी फिक्र है, ससरे का दरवाजा बंद हो जाता कितनी फिक्र है, दोस्ती तोड़ लेता कितनी फिक्र है, और रिश्तेदारा तेरे से दूर हो जाएंगे कितनी फिक्र है। तेरा ये फरीजा अदा न करने की वजह से तेरा खालिक और मालिक मेरा अल्लाह नाराज हो रहा। अल्लाह की नाराजगी का कोई फिक्र है? और ये जान ले, तू चाहे जैसा भी रह, तू चाहे जो भी कर, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, आदम से लेकर कयामत तक, सारे इंसान और जिन्नात
नेक मुत्तकी भी बन जाओ, मेरी कोई शान में बढ़ोतरी होने वाली नहीं। फासिक हो, फाजिर, काफिर हो, मुशरिक भी बन जाओ, सब के सब, इंसान से लेकर जिन्नात तक, अव्वल से लेकर आखिर तक, सब के सब काफिर, फासिक, फाजिर बन जाओ, तब भी मेरी शान में कोई कमी पेशी होने वाली नहीं। तुम अच्छे बनोगे, तुम्हारा भला होगा, तुम बुराई करोगे, तुम्हारा बुरा होगा, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन यह फरीजा हर उम्मत के आदमी को अदा करना है, इल्म बसीरत के साथ, इल्म हिकमत के साथ। अल्लाह ने सूरह आल इमरान के 110 नंबर आयत में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मह, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने तुम्हें यह खुद लक़ब देकर फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने हमको दिया। क्यों दिया? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप नेकी की तरफ दावत दो, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाओ, शिर्क से रोको। ये फरीजा अदा करने के लिए खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह दिया। अगर ये फरीजा अदा करते रहेंगे, दावत दीन का फरीजा अगर हम अदा करते रहेंगे, तभी बनेंगे खैर उम्मत। दावत दीन का फरीजा अदा नहीं करेंगे तो खैर उम्मत नहीं बनेंगे, शर्रे उम्मत जरूर बनेंगे। शर्रे उम्मत का तो उम्मत के शर पसंद लोग, फितना फसाद करने वाले लोग, इस उम्मत के खैर लोग नहीं, सबसे बुरे लोग। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुनन अबी दाऊद की हदीस में फरमाया, मेरे उम्मतियों, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, बुराई से रोकते रहो, दावत दीन का फरीजा अदा करते रहो। याद रखो, अगर आपने ये फरीजा अदा न किया तो अल्लाह ताला आसमान से पत्थरों की बारिशें उतारेगा तुम्हारे ऊपर, और तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल न की जाएंगी, ये अजाब अल्लाह नाजिल करेगा, और तुमको इस सफाए हस्ती से मिटाकर एक ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो दावत दीन का फरीजा अदा करेगी। तुम अदा करो, अल्लाह के गिरफ्त से, अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। अगर अदा नहीं करोगे, अल्लाह ताला को ये कचरे को डस्टबिन से निकाल को, साफ कर को, तुम्हारी जगह दूसरे आदमियों को ला को इस जमीन में पैदा कर को बिठाने में देरी नहीं लगती अल्लाह की जात को। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल की 125 आयत जो मैंने पढ़कर सुनाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह के तरफ, अल्लाह के तौहीद की तरफ लोगों को इल्म हिकमत के साथ तुम बुलाया करो। वल मौइज़तिल हसना, अच्छे अंदाज से बुलाओ, अच्छे अंदाज से बुलाओ। एक आदमी को तुम्हें खाने की दावत दो, आओ भाई मेरे घर में दावत रख लियो, तुम्हें भी आए तो तुम्हारी मेहरबानी होती भाई, आओ भाई दावत को अच्छे अंदाज से प्यार मोहब्बत से बुलाओ। नहीं आने वाला भी आ जाता, आ रहा क्या नहीं, दावत रखियो, खा रहा क्या नहीं, इन्हें क्या रे कैसा तकब्बुर से बुला रहा, क्या हमें फकीरा समझा बुलाने, नहीं आता जा भाई तेरी दावत भी नको तू भी नको। बुलाने का अंदाज इतना कड़वा है कि उसके अंदाज को देख को आने वाला भी नहीं आता। कड़वे अंदाज से बुला रहा उन्हें, तकब्बुर से बुला रहा। चार आदमियों में तू भुक्का फकीर रहे, आता क्या नहीं रहे, चल रहे निकल रहे, तो निकाल को सट को बुला रहा, अंदाज अच्छा नहीं। वही सा अंदाज से बुलाए तो आने वाला भी नहीं आता। अल्लाह क्या बोल रहा, अच्छे अंदाज से बुलाओ, अहसन अंदाज से तौहीद की दावत दो। अपने घर वालों को देना है, बेहतरीन अंदाज से तौहीद की दावत दो। हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी माँ को तौहीद की तरफ बुलाते हैं। हजरत अबू हुरैरा अपनी माँ को तौहीद की दावत देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी माँ को तौहीद की तरफ बुलाते हैं। इनकी वालिदा नहीं मानती। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए, जैसे आसानी से मेरे सीने में अल्लाह ने इस्लाम को उतार दिया, मेरी माँ के सीने में भी इस्लाम उतार दे। अल्लाह के नबी दुआ किए, या अल्लाह अबू बकर की माँ को हिदायत दे। अल्लाह ताला आसानी से उनको हिदायत दे दी। साद की माँ ने कसम खा लिया, मेरे बेटे जब तक मोहम्मद के साथ कुफ्र नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन दो दिन खाना छोड़ दी माँ, तीसरे दिन जबरदस्ती खिलाने गए, आखिरकार माँ नहीं खाई, रोते हुए आग बोले आज अगर नहीं खाई मेरी माँ भूखी प्यासी मर जाती।
آپ دعا تو کر دیجئے، اللہ آپ کی دعا سے میری ماں کو ہدایت تو دیں دے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے آسمان کی جانب دعا کرے، اللہم اہدی ام سعد، یا اللہ ام سعد یعنی سعد کی ماں کو تو ہدایت دے۔ اللہ ہدایت دے دیا، ان کی ماں کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ اپنی ماں کو دعوت دین کی، توحید کی دعوت سمجھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کی ماں ہمیشہ انکار کرنے والی، ایک دن نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبات جملے بول ڈالی۔ ابو ہریرہ ڈر گئے، روتے روتے آئے، بولے آج میری ماں نے آپ کی شان میں کچھ ایسا نازیبات جملہ کہہ دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں رب کا عذاب میری اماں پر نہ اتر جائے، آپ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے ڈالیں دے۔ اللہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی جب دعا کرے تو ابو ہریرہ بھاگنے لگے اور یہ دیکھنے لگے کہ میں پہلے پہنچوں گا یا نبی کی دعا کا اثر میرے گھر تک پہلے پہنچے گا۔ ماں غسل کری، اندر بلائی، بیٹی میں نے آپ کے نبی کے بارے میں بہت سوچا، آج تک اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، آج تک اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ ہر آدمی اسے امین و صادق، سچا، امانت دار، پکا اور ایماندار کہتا ہے، ویسے آدمی کو میں کیسا برا بھلا بول سکتی ہوں؟ میں نے غور کیا، مجھے سمجھ میں آ گیا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا سچا رسول ہو۔ میرے بیٹے کلمہ بتا، کلمہ پڑھی، مسلمان ہو گئے۔ مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیے، جا کر اپنے قبیلے والوں کو اسلام سکھائے۔ مصعب بن عمیر کے سمجھانے کی وجہ سے پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں اور جا کر اپنے قبیلے کو سکھاتے ہیں، سارے قبیلے کو اسلام قبول کراتے ہیں۔ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے والوں کے اسلام قبول کرانے کا سبب بنتے ہیں، نہ صرف اکیلے اسلام میں آتے ہیں، سارے قبیلے والوں کو جا کر اسلام سمجھا کر اسلام میں داخل کراتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دعوت دین کا فریضہ ادا کرتے رہو، کیونکہ اے علی اگر تمہارے سمجھانے سے توحید کی دعوت یا دعوت دین کا فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے ایک بھی آدمی اگر ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے سرخونٹوں سے بہتر والی بات ہوگی۔ لو رجل واحد منکم لہداکم، اگر ایک بھی آدمی تمہارے ذریعے ہدایت پر آ جائے، لخیر من حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جد و جہد کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ذریعے ہدایت پر آ جائے۔ اللہ کے نبی نے جو حضرت علی کو یہ نصیحت کی تھی، یہ علی رضی اللہ عنہ کے حد تک نہیں تھی، یہ پوری امت محمدیہ کے لیے نصیحت۔ اگر آج بھی ہم اپنے دعوت توحید کے فریضے کو ادا کرتے رہیں اور ہماری کوششوں سے ایک بھی آدمی شرک چھوڑ کر توحید کو اپنانے والا بن جائے، سمجھ لو آخرت کے لیے ہمارے نجات کا وہ انسان سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، جو کوئی کسی آدمی کو توحید کی طرف بلائے گا، دین کی دعوت دے گا، اگر وہ ہدایت پر آ گیا، اس کے ذریعے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے اور جب تک وہ دین پر عمل کرتے رہیں گے، سارے لوگوں کا ثواب ہدایت پہنچانے والے کو اللہ دے گا۔ ایک آدمی کے بیان سے، توحید سمجھانے کی وجہ سے پورا خاندان، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے۔ وہ جتنے لوگ توحید پر عمل کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے، سب کا ثواب آپ کو پہنچے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے اسے ہدایت ملی۔ اور یہ مشن علماء کا مشن نہیں ہے، انبیاء کا مشن ہے۔ اور انبیاء کے مشن میں جیسے انبیاء کا ساتھ اللہ نے دیا، ہم علماء کا ساتھ بھی اللہ دیتا ہے، اور آپ جیسے عوام الناس کا ساتھ بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ سورہ مائدہ 67 نمبر آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول آپ کے اوپر ہم نے یہ ذمہ داری پہنچائی ہے کہ جو دین آپ تک پہنچایا ہے آپ میرے بندوں تک پہنچا دو۔ اور یاد رکھو ان لم تفعل فما بلغت رسالتی، اگر آپ نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا تو آپ خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھنا
वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर और उनके फितनों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी, तौहीद की दावत पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, लोगों के शर और उनके फितनों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। इस आयत को मैंने अपने लाइफ में कई बार आजमा कर देख लिया। मुझे मारने के वास्ते कई लोग आए, मुझ नाचीज आपका एक अदना सा मैं भाई हूं, तौहीद की दावत देते हुए, शिर्क के खिलाफ बोलते हुए, बिदात का पोस्टमार्टम करते हुए मैंने जितनी भी छोटी मोटी अपनी जिंदगी में कोशिश की है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, कई लोग मेरे दुश्मन बन गए। और ये होना ही है। जब भी आप तौहीद की तरफ लोगों को बुलाओगे, सारे लोग आपकी वाहवाही कर को तारीफ नहीं करेंगे, पत्थर लेकर मारने वाले बनेंगे, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, जैसे अंबिया के दुश्मन उस जमाने में बने। हम वारिसीन अंबिया, लोग हमारे दुश्मन जरूर बनेंगे। जब भी हक की तरफ लोगों को बुलाओगे, तौहीद की दावत दोगे, लोग दुश्मन बनेंगे। मेरे भी दुश्मन बने, मारने के वास्ते आए, मेरे घर के पास आए, कैसा करने वाले कैसा कर लिए, कोसे की सिटी में, कोसे की शहर में, कोसे की गवाह में। लेकिन जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला करे, सारी दुनिया मिलकर उसका बाल बेका नहीं कर सकती। यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे लोगों के जरिए अल्लाह ताला मेरी गैबी मदद फरमाया, मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। उन तमाम लोगों के लिए दिल की गहराइयों से दुआएं देता हूं जो मेरे मुसीबत के वक्त एक चट्टान बनकर आकर अल्लाह की जानिब से सहारा बनकर मेरे लिए खड़े होकर बातिल कौमों से, दुश्मनाने इस्लाम से और तौहीद के दुश्मनों से टक्कर लेकर मेरे सामने चट्टान बनकर लड़ते रहे। ये मेरी बस की बात नहीं थी, अल्लाह की गैबी मदद थी। अल्लाह की ऐसे एक बार नहीं, कई बार मैंने अपनी जिंदगी में आजमा कर देख लिया। और अगर कोई मारना भी चाहे, मैं घबराने वाला नहीं हूं। मार खाना नबियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा ने अपने जानों की बाजी लगा दी इस तौहीद की दावत को पहुंचाते हुए, इस दावत दीन के फरीजे को अदा करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अगर कोई मारना भी चाहे, हम किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी के ऐरे गैरे नत्तू खैरे के आदमी हम पर उंगली उठाए या हम पर पत्थर बाजी करे या हमको आकर टच करे, ये मजाल क्या अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब आकर कोई मारेगा। अल्लाह को मंजूर नहीं होगा, मारने से पहले अल्लाह उसे कहां हलाक करना, कहां बर्बाद करना, अल्लाह उसे गारत करेगा। ये बात मैं अपने तजुर्बे की आपके सामने क्यों रख रहा हूं? कभी जिंदगी में तौहीद की दावत का फरीजा अदा करने में पीछे मत हटिए। आप लोग फरीजे को हक के साथ, अहसन अंदाज में और बातिल के सामने सिवाय अल्लाह के किसी दुश्मनाने इस्लाम को मत डरिए। आप अल्लाह से डरिए। जो अल्लाह से डरेगा सारी दुनिया उससे डरेगी। जो अल्लाह से नहीं डरेगा, अल्लाह ताला कौम के हर आदमी से उसे डराएगा। रास्ते में चलने वाले कुत्ते बिल्लियों से भी उसे अल्लाह डराएगा, जो रब से नहीं डरेगा। और उम्मत मोहम्मदिया की कामयाबी दावत दीन के फरीजे के अदा करने में है। और मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त होगी जब हम दावत दीन का फरीजा अदा करेंगे। कौन हार्ड बॉडी में पड़ा क्या, कौन मरा क्या, जहन्नम में गया, मैं अच्छा रहा तो बस जाए और लेक्स हो गए। क्या तुमने कल्याण को जन्नत देता समझी? अल्लाह हरगिज नहीं। तुम्हारे दावत दीन के फरीजे अदा ना करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन वही अजाब आपको देगा जो कौम बनी इसराइल को दिया था। क्यों? ये लोग बुराई को होते हुए अपनी आंखों से देखते थे, किसी को मना नहीं करते थे। अल्लाह इन पर लानत बरसाया और इनको अजाब अलीम से दो चार कर कर हमारे सामने कुरान मजीद के अंदर इबरत का निशान अल्लाह बना दिया। बुराई को देखकर भी नहीं रोकते थे। वही काम अगर हम करेंगे तो क्या अल्लाह हमें इनामा देखो जन्नत देता समझी? कौम बनी इसराइल का जिक्र कुरान मजीद ने हमारे सामने जिक्र किया कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें बनी इसराइल के जैसे न को हो जाओ। उन्होंने दावत दीन के फरीजे को अदा नहीं किया, हमने उन पर लानत बरसाकर अज़ाब अलीम का शिकार बनाकर दुनिया से इबरत का निशान बनाकर दुनिया से हटा मिटा दिया। ऐसे नालायक काम तुम्हें न को करोगे तो हम ना नसीहत करे। अल्लाह
ہمیں وہ پڑھ کو بھی، وہ عبرت کے نشانہ دیکھ کو بھی اگر ہمیں قوم کی اصلاح نہیں کریں گے تو جیسی لعنت ان پر اتری، جیسا عذاب ان پر اترا ہمارے اوپر بھی اترتا۔ ان کے لیے اللہ کا ایک قانون، ہمارے لیے قانون ہے کیا؟ انہوں فریضہ ادا نہیں کرے اللہ کے عذاب کا شکار بنے، ہم ادا نہیں کرے سر کا خالی کمائے، جورو بچوں کو کھلائے، آرام سے پلے، گھر کو ولک سو گئے کہ اللہ جنت دیتا، فریضہ تو کیوں نہیں ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہم نے بھی عذاب دیتا، ہمارے پر بھی لعنت اترتی۔ اور اگر ہم یہ فریضہ ادا کریں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوں گی۔ جب ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے تو خود ہمارے دل میں فکر جاگے گی، سب سے پہلے میں نماز پڑھنا۔ اگر ہم لوگوں کو داڑھی رکھنے کے بارے میں بولیں گے، لوگ تھوکیں گے، تو اس نہیں رکھا نا رے، مجھے کیا بول رہا داڑھی رکھنے کے بارے میں؟ پہلے میں رکھنا، بعد میں لوگوں کو بلانا۔ اگر ہم سود سے روکیں گے، پہلے تو وڈی کھانے کا چھوڑ بعد میں ہم نہ آپ کو بول رہے ہاں نہیں، پہلے میں حرام چھوڑنا، بعد میں لوگوں کو حلال کی دعوت دینا، حرام سے روکنا، وہ فکر آپ کے اندر آئے گی۔ اور دعوت توحید، دعوت دین کا فریضہ ادا کرنے سے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، کمائی میں برکت دے گا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کی غیبی مددیں ہوتی رہیں گی۔ اور اخلاص کے ساتھ دینا، ریاکاری کے لیے نہیں دینا، میں کریا تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتوں، لوگ مجھے تعریف کرتی۔ اللہ ایک عالم کو اٹھا جہنم میں ڈالتا قیامت کے دن، پوچھتا کئی کا کریا؟ بیانہ ضرور کریا، عمل خود کریا کیا؟ نہیں کریا، خالی لوگوں میں شہرت جتانے کے واسطے کریا، ریاکاری کے واسطے کریا، چل جہنم میں۔ اخلاص نیت سے توحید کی دعوت اور دعوت دین کا فریضہ اللہ کو راضی کرنے کرنا، لوگوں کو دکھانے نہیں کرنا۔ اور اس میں نرمی اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نبی کو اللہ بکریاں چرانے کی ٹریننگ دیا، بعد میں نبوت عطا کیا۔ میں بھی مکے والوں کی بکریاں چرایا، بعد میں اللہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دیا۔ بکریاں چرانے والے کے پاس صبر کا پہاڑ رہتا، خالی صبر نہیں رہتا۔ جو بکریاں نہیں چرایا، جس کے پاس خون سے لڑنے کی ٹریننگ نہیں ملی، اس کے پاس صبر نہیں رہتا، انہیں اپنی خبر خود کھود لیتا، جلدی، بہت جلدی کھود لیتا۔ بکریاں چرانے میں صبر کی ٹریننگ ملتی، صبر، نرمی، عاجزگی۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کی زبان کو ہم نے موم بنایا، نرم بنایا، میٹھی بنایا، اور آپ کے دل کو نرم بنایا، اسی لیے مکے کے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آتے۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، کڑوی زبان والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، کوئی مکے کے لوگ آپ کی دعوت کا فریضہ یا دعوت دین سننے کے لیے آپ کے آس پاس نہیں آتے۔ تو دعوت کے کام کو کرنے کے لیے زبان مٹھی رکھنا، دل موم رکھنا۔ اور آپ جتنا بھی لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرو گے، سب سے پہلے اس پر عمل کرنا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت طفیل بن عمر الدوسی یہ اللہ کے نبی سے دین سیکھتے ہیں۔ اکیلے میں سیکھا نہ، میں سدھریا نہ کا تو گھر میں جا کو اوڑھے کو نہیں سوتے، پورے قبیلے کو اسلام قبول کرانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، پورے قبیلے کو اسلام قبول کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام پہنچایا، دعوت دین کا فریضہ ہم نے کتنا ادا کیا؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی مثال بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنے قبیلے والوں کو بلائے تو وہ کہتے ہیں قال ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے میری قبیلے والوں کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، ایسا 950 سال تک بلایا۔ ہمیں کتنے دن بلائے؟ 9.5 مہینے تو بھی بلائے، 9.5 دن تو بھی بلائے، 9.5 گھنٹے برابر توحید کے مشن کا، دعوت دین کا فریضہ ادا کیے۔ 950 سال نوح علیہ السلام اپنے قبیلے والوں قال ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میرے قبیلے والوں کو بلاتا ہی رہا، توحید کا فریضہ ادا کرتا ہی رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی جب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے
दावत दीन का फरीजा अदा करने के वास्ते भेजा। बादशाह से टकरा गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश कर को बड़ा खड्डा खोद को अंगार डाल को जला डालो रे इब्राहिम को, क्या घबराई नहीं, यहां तक के अंगार में फेंक डाला। अल्लाह ताला से दुआ करे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये दुआ पढ़ना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा या नारू कूनी बर्दौ व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम पर। दावत का काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम करे थे, आग में लोगों ने जालिमों ने फेंका, बचाने का काम मेरे अल्लाह ने किया, बचाने की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने किया। आग फूला में नहीं बदले, आग आग ही था, लेकिन उस आग की तासीर को मेरे अल्लाह ने खत्म कर दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाई, मूसा अलैहिस्सलाम दावत दीन अदा करने के लिए अल्लाह ने कहा ऐ मूसा तू फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह के सामने तुम जा रहे हो, सुनो फखूला लहू कौलन लय्यिना, उनके सामने नरमी से गुफ्तगू करना, सख्ती गुफ्तगू नहीं करना, नरमी से गुफ्तगू करना। जालिम बादशाहों के सामने भी नरमी से गुफ्तगू करोगे तो बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। किया, फिरौन नहीं माना, दुश्मन बन गया, मारने के पीछे लग गया, यहां तक के कबीले वालों को लेकर निकलने का इजाजत पूछे नहीं दिया। आखिरकार 9 किस्म के अजाबात अल्लाह, टिड्डियों का, मेंढकों का, जुओं का, खून का, कहत साली का, अल्लाह ताला इस पर अजाब से अजाब देता गया। तंग बोला ले ले जाला, तेरे कबीले वाले ले लेकर आए दरियाए नील के किनारे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने बनी इसराइल ने कैसे जगह लाख सपड़ाए ना जी तुम्हें, सामने गए तो डुब को मरना, पीछे गए तो कट को मरना, पीछे फिरौन, सामने दरिया, कैसे जगह लाख सपड़ाए ना। सबर, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह यहां बुला ले, कहा अल्लाह का रास्ता निकालता, सबर, या अल्लाह मेरे कबीले वालों को रास्ता निकाल। छड़ी मार समंदर पर, 12 रास्ते निकलेंगे, 12 रास्ते निकल गए। दावत दीन का फरीजा अदा करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गैबी मददें, समंदर में अल्लाह रास्ते, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि समंदर में रास्ता बनेगा, लेकिन बन गया, अल्लाह की कुदरत से बन गया। यह मिसाल है, अगर तुम अपने दावत दीन का फरीजा अदा करोगे, अल्लाह आसमानों में हो, जमीनों में हो, तिनके से यहां तक के मस्के से बाल निकालने की तरह, पहाड़ से तिनका हटाने की तरह, अल्लाह ताला कैसी भी मुश्किलात से हो आपको जरूर निकालेगा, जैसे मूसा और बनी इसराइल को दरिया नील से आर और पार कर दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कितने मुश्किलें नहीं झेले। ताइफ गए, पत्थरों से लोग मारे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम शेब अबी तालिब के घाटी में 3 साल कैद कर डाले। कई जगह नबी अलैहिस्सलाम को सताया गया, रुलाया गया, मारा गया, लेकिन आपने कभी जिंदगी में नहीं छोड़ा। कई बार नबी को जान से मारने की प्लानिंग भी करे, एक जगह से ऊपर से पत्थर उठा को चक्की, बड़ी चक्की का पात नबी के सिर पर डालने को से कबीले वाले धोखे से लग गए, अल्लाह ताला वहां से बचाया। हिजरत मदीना के वक्त हर कबीले वाले नेजा बर्छी लेकर नबी के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी आंखों से ओझल करा को हमारे नबी को खैरियत से वहां से बुला लिया। ऐसे कई मिसाल हैं। अल्लाह के दीन का फरीजा, तौहीद की दावत, दीन की दावत का फरीजा आप अदा करोगे, हर मुश्किलात से अल्लाह आपको निकालेगा, हर मुश्किलात से में अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कानू ला यतनाहौना अनिल मुनकरि फअलूहु, बनी इसराइल के लोग एक दूसरे को बुरे काम करते हुए नहीं रोकते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको अजाब अलीम के अंदर मुब्तला कर दिया। मेरे भाइयों, ये दावत दीन का फरीजा हम सबका फरीजा है, हमको अदा करना है। इसका हक अदा नहीं करेंगे, अल्लाह अजाब अलीम का शिकार हमको बनाएगा। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने से पहले हमको ये दावत दीन का फरीजा कमा हक़हू अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।